सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। अज आप शुरू करन जा रहे हैं जी वार्ड अटेंडेंट का लैक्चर नंबर 5। ये लैक्चर है अपना। कल भाई बच्चों को पूछा जी किन्ने किन्ने लैक्चर बाले बच्चों जितने मैसेज आए हैं कि दो बच्चों दो मतलब दो वीडियो वाले मैसेज वध आए सारे बच्चों के। क्योंकि मैं एवरेज देखना जिदे भी नहीं वोटा वध होंगे हैं, जिन्हें बच्चे 4 वीडियो कहा सी वो बच्चे का 2-3 ही है। ठीक है, तो जिन्हें 2 कहेंगे सब तो ज़्यादा संख्या उन्होंने बच्चों की है। ठीक है, करके तुहानूं डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया करूँगा, एक होम बेस्ड की, एक अपनी जी के की। ठीक है, अद्धे बच्चे कहते जी के का लेवल हाई करो। बच्चों लेवल हाई करके करना की है तुसीं? ठीक है, हौली हौली लेवल अपने आप ही हाई हो जूगा। ये नहीं होंगे कि सारे प्रश्न ही सौखे होंगे है या सारे प्रश्न ही औखे होंगे। लेवल बराबर बराबर ही चलूगा अपना। किसी चीज़ से औखा भी होगा, कितने सौखा भी होगा, दोनों चीज़ां नाल नाल लैके चलनियां आपां। एक गल तुहानूं होर दसदा तुहानूं सारे बच्चों नूं कि तुसीं सौखा ऑपरेशन गलत करके आओगे, औखा ऑपरेशन भावें थोड़ा सही हो जाए। ये गल मेरी लिखा के ले लो, जिन्ना जे तुसीं सौखे ऑपरेशन नहीं चंगी तरह पढ़ते। मैनूं पता सौखे ऑपरेशन नूं देख के आपां हंभले पै जांदे हां। हंभले पैण तो बाद अपने रिएक्शन पता की हुंदे आ कि बस आप ऑप्शन भी नहीं देखने होंगे, आपां चुप करके आंसर टिक ला दिंदे आ। हुण मेरे कोल 90,000 बच्चे दे नेड़े आ गए। ठीक है, मैनूं सारा पता लगदा कि किहड़ा बच्चा कित्थे ओह करदा, कित्थे गलती करदा गा। ठीक है, तो हुण भाई वीडियो नूं वध तों वध लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, तो अपना चैनल सबसक्राइब कर दो। अद्धे बच्चों के प्रश्न बहुत होंगे है कि भाई वार्ड अटेंडेंट का की काम है। वो वास्ते मैं एक वीडियो पाई हुई है अपने, कल पाई है, वो देख लो सारे बच्चे जाके। तो एक बच्चे ने यह पूछ रहे हैं बाहर भाई मैथ आऊगा बिच, रीजनिंग आऊगी। बच्चों सुनो मैं किन्ने बारी कहता, पहले तुम वीडियो देख लिया करो फिर कहा करो। तुम हजे वीडियो तो हजे 1 सेकंड हो जाता, वीडियो थोड़े क्वेश्चन कर लग जाते होंगे। पहले तुम देखा करो कि सारी वीडियो के एंड से कोई गल दसी है कि नहीं दसी। रीजनिंग भी भाई देखो भाई, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ मैं ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਥ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਓਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀ ਕੇ, ਬਸ ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਫਿਰ MCQ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਥ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਊਗਾ ਕੁਛ। ठीक है, तो 100% तो कोई चांस नहीं है कि आऊगा। ठीक है, बस जो ऑपरेशन करवाई जाना ये ऑपरेशन मिलने थोनों। इन्हों कि लोहे दी किस्मां हैं, मैगनेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये साइडाइट। ये सारे बच्चों ये सारियां जिहड़ियां हैगियां मैगनेटाइट, हेमे, लिमोसाइड, ये सारियां जिहड़ियां ये लोहे दी किस्मां हैगियां। जिवें कुड़ी दी किस्मां नहीं पढ़ के गए सी आपां पिछले पासे, उवें जिवें ये लोहे दी किस्मां। टोटल कितनी किस्मां होंदियां लोहे दियां? 4। ठीक है, टोटल 4 किस्मां होंदियां गईयां। आ इन्हां दे नाम है। वीडियो लाइक शेयर तो सबसक्राइब अपना चैनल जरूर कर लो भाई, जिन्हें सिरे तक तैयारी करनी है तो पूरी वधिया लेवल की तैयारी करनी है। तो ई नंबर ऑप्शन का आंसर आ जाऊगा। बिजली दी तारां विच ज़्यादा वरतों किस दी कीती जाती है? पर बिजली दी तारां अपने घरे आम चलदे ने, ये ज़्यादा वरतों काहदी कीती हुंदी है? बैकसाइड, लोहा, मैगनीशियम कि कोई नहीं। देखो मैगनीशियम तो आ ही नहीं सकती, कोई नहीं भी। लोहा देखे कदे तुसीं तारां 'च पिया ना, तो आऊगा आंसर बॉक्साइट। ठीक है, बाक्साइट। बाक्साइट की हुंदा गा ये भी दसो मैनूं हुण। बाक्साइट एलूमीनीयम की कच्ची धात हुंदी है, ये गल याद रखनी है। देखो अद्धे बच्चे मैं डायरैक्ट कहते PDF भेज दो, PDF भेज दो। ठीक है बच्चों, PDF तो मैं भेज दूँ, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, मैं कोई लालच वास्ते चैनल खोलियागा, मैं तो सिर्फ एक ही खोलिया कि तुहाडी किसी सेवा हो जाए। PDF के विचों बच्चों वो चीज़ां पता नहीं लगदियां हुंदियां जिहड़ियां वीडियो दे विच लगदियां हुंदियां। फिर आए करो, फिर PDF की तो लोड़ ही नहीं। बुक्स पईयां जाओ, बुक्स चक लो, जो कोई मर्जी पेपर क्रैक कर लो। पेपर क्लीयर करना कोई औखी नहीं है, बुक्स पईयां पढ़ो, बुक्स के विचों पेपर भी नहीं पता कि बुक्स के विचों आ जाना गा। रौला की बनना होंदा बच्चों, जिन्ना चिर आपां वीडियो नहीं देखते, वीडियो के विच तुहानूं एक्स्ट्रा पॉइंट भी दसने, तुहानूं गल भी दसनी है। वो एक तरह की कहानी बन जाती है, कहानी थोड़े माइंड के विच बिल्कुल फिट हो जाती है। वो तां करके कोई चांस नहीं होंदा। तुसीं एक 2 3 बारी वीडियो देखो, मुड़ के 2 बार पेपर के नेड़े आ के PDF तो रीड कर लियो। ठीक है, आ देखो हुण मैं तुहानूं जिहड़ा बच्चा PDF तो पढ़ूगा उन्हें ये पता कि बिजली तारां विच बाक्साइड की वरतों की जाती है। हुण जिहड़ा बच्चा ना थ्योरी पढ़दे हैगा, वीडियो देख रहा उन्हें ये भी पता कि एलूमीनीयम की कच्ची धात नूं भी बाक्साइड कहा जाता है। 2 ऑपरेशन कवर हो जाते हैं थ्योरी के विच, वीडियो के विच। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन का आंसर है। इन्हां दे विचों कॉफ़ी दीयां किस्मां किहड़ियां हन? कॉफ़ी दीयां किस्मां, कॉफ़ी दे विच भाई एक कफीन हुंदी है, गल याद रखनी है। कफीन नां दा नशीला पदार्थ हुंदा गा किहदे विच? कॉफ़ी दे विच। एक ऑपरेशन उहदा हुंदा कि जिहड़ा अपना तंबाकू हुंदा,
ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕੋਟੀਨ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਫੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਕਫੀਨ। ਕਫੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਕੋਟੀਨ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰਫੀਨ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਕਫੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਅਰੇਬਿਕਾ, ਰੋਬਸਟਾ, ਲਾਈਬੇਰਿਕਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ, ਅਰੇਬਿਕਾ, ਰੋਬ, ਲਾਈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਵਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਚੀਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਭਾਰਤ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਝੋਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈੜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਪੈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੈੜੀ, ਚਾਵਲ, ਝੋਨਾ, ਚੌਲ, ਇਹ ਚਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦਾ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 10 ਤੋਂ 15, 30 ਤੋਂ 45 ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। 30 ਤੋਂ 45 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਤਮਾ ਕੰਮ। 10 ਤੋਂ 12 ਵੀ ਠੰਡ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਐਵਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? 20 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨ, ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਪਰਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਿੰਗ ਗੱਟ, ਖਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 120 ਤੋਂ 150, 100 ਤੋਂ 102, 80 ਤੋਂ 90 ਅਤੇ 140 ਤੋਂ 60। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ 120 ਤੋਂ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ, 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸਦੀ? ਆਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਲਤਨਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? 1724, 1745, 1700 ਕਿ 1747? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। 1724 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ? 1724 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮਲਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਅਵਧ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1724 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਵਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ 1978, 1739, 1745 ਕਿ 1726। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਹੈਗਾ।
ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਸਿਆਦਤ ਖਾਂ, ਰੌਫਕ ਖਾਂ, ਅਲੀ ਖਾਂ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲਾਇਆ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਿਆਦਤ ਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਕਲਾਈਡੀ, ਰਾਮੂਡੀ ਕਿ ਕੋਈਡੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਾਲੀਕਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਲੀਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੀਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਦਰਾਸ ਕਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਦਰਾਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੂੰਗੀ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਜੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਐਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤਾ ਧਮਕਾ ਅਮਕਾ ਲਾਈ ਕੇ ਧਰਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਠੇ ਟਿਕੇ ਹੁਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੋਗਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ, ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟੀਆ ਪਰਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ADRS ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਨੋਟਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਗੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਲੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਵਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਯੂਰਪੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀ ਡੇਟ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, 23 ਜੂਨ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ? ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ, ਪਠਾਨ ਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1757 ਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1526 'ਚ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1964, 1964, 1764, 1664। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜ ਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ, ਕਰ ਨੀਤੀ, ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ, ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਲੈਫਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ 1757 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਲੈਫਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ, ਅਵਧ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦਰੋਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਲਾਰਡ ਐਟਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ। ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਪਸ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ? ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਝਾਂਸੀ, ਸਤਾਰਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਸਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਜੱਜ ਹਿੰਪੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ 1773 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਕੰਪਨੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੱਲ ਕਰੂ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਸਲੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1773 ਈਸਵੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਲਾਰਡ ਐਟਲੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, IAS IAPS ਬਣਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਸੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1863, 1865, 1856, 1842। ਤਾਂ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ? ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਜਨਰਲ, ਮੁਖੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1933, 1833, 1865, 1825। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1833। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ। 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਟਸ ਐਕਟ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਾਸੀ ਲੜਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਜੂਦੋਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਪੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1983, 1832, 1833, 1834। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਗੋਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਸ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ 1873 ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਟਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਪੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਨ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ
ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰੀ ਸੀ ਨੇ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੀ ਆੜਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਰੈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਡਲਹੌਜੀ ਕਿ ਰਿਪਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਨਰੋ ਨੇ, ਹਾਂ ਥਾਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 35 ਦੇ 35 ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਕਰਵਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 35 ਤੋਂ 40  'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ, ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰੋ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 25 ਜਾਂ 35 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਟੋਟਲ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1500। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1500। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 200 300 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੋ ਜਾਣ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਂ ਨਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਆ, 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਾਈਵ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।